يا حبيبي يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم بالأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله ومولانا العظيم. ورضي الله تعالى وإلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من أزواجه وذريته وصحبه وسلم وإلى أرواح جميع المؤمنين من شرق الأرض وإلى رسول
سلطان الأولياء سيدي شرف الأركان الهدين وشيخ العين الخلق نسيم محمد سلطان المحمد نسيم محمد الكريم الكبير وشيخ حاولنا البنجري وشيخ محمد بن عمر البغدادي وشيخ بن الشنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد جرماني عبد القوي البنجري سنن ولي البنجري البنجري سنن البنجري شيخ محمد البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ اسماعيل البنجري وشيخ محمد نافع البنجري وشيخ محمد البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ عبد الرحمن البنجري وشيخ عبد الرحمن المزني وشيخ زين العبد البنجري وشيخ اشرف البنجري وشيخ سعد النبي البنجري وشيخ عبد الرحمن سمير البنجري وشيخ بدر بن البنجري وشيخ محمد زين البنجري وشيخ عبد المؤمن وسند البنجري جميع الدين جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من الظالمين وجميع سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف يكتب ويكتب عدد العبيد مكان النابرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله ربي زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين ويرحم الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Halaman 241 kan 244 kalau misalnya rahimahullah ta'ala 4344 mengapa Nabi Muhammad di atas 44 244 di dalam kitab Riyadhun Nabalah dikisahkan bahwa Talha radhiyallahu anhu pernah memberi kepada seorang Yusuf nama minta ketemunya dengan uang sebanyak 300.000 dinar atau dirham. Jadi Sidin ini Talha, Sidina Talha pernah memberi duit lawan orang dusun, orang kampung yang meminta-minta lawan Sidin. Duitnya sebanyak 300.000 di dinar atau dirham. Kalau yang dinar ya 4,5 gram dari karyakan wah ini banyak banget duitnya. Ia menjual tanahnya kepada Sayyidina Utsman seharga 700.000. Kemudian orang itu uang itu dikirimkan kepadanya. Ketika uang itu tiba, ia berkata, seseorang tidur dengan menyimpan harta sebanyak ini, padahal ia tidak mengetahui apa yang ditentukan oleh Allah. Lalu ia pun tidur.
Sementara pelayannya memasuki gang-gang kota Madinah, membagi-bagikannya sampai pada waktu sahur, sehingga kalau tersisa lagi 1 dirham pun di rumahnya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengirim duit kepada Aisyah radhiyallahu anha di dalam 2 kantong yang berjumlah 108.000 dirham. Ketika itu Aisyah sedang berpuasa. Seketika itu Aisyah membagi-bagikannya kepada masyarakat. Ketika tiba sore harinya, sudah tidak ada lagi 1 dirham pun di rumahnya. Lalu ia berkata kepada budak perempuannya, "Sediakanlah makanan untuk berbuka untukku." Lalu budak perempuan itu datang, hanya membawa roti dan minyak. Dan budak itu berkata, "Mengapa?" Jadi si budak tadi, "Kenapa ketika engkau membagi-bagikan uang hari itu tidak menyisakan bagi kita untuk membeli daging walau 1 dirham?" Kenapa mbah duit datang lebihan habis akan aja. Kalau pangsa dirham tinggali dan ukar daging. Nah, untuk kita untuk buka puasa ini. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Jangan menyalahkan aku." Menjadi sidin, jangan menyalahkan aku. Kalau tadi engkau mengingatkan aku, tentu aku sediakan. Ya sidin, keasikan dengan nikmat Tuhan. Ada ingat lagi bagi-bagi. Nah, ingat lagi bagi-bagi. Orang sudah asik loh nikmat Tuhan, jadi perantara sayang Tuhan, kasih Tuhan, itu ingat lagi. Nah, sedikit pun nggak ada lagi rasa sayang lawan duit itu. Kenapa bisa demikian? Karena dia asik jadi perantara Tuhan memberi lawan hambanya, memberi lawan makhluknya. Itu yang disebut oleh Nabi, "Takhallaqu bi akhlaqir rahman." Berakhlaklah engkau, bersifatlah engkau seperti sifat Tuhan yang rahman. Nabi kan menyebut takhallaqu bi akhlaqir rahim, tapi takhallaqu bi akhlaqir rahman. Jadilah engkau bersifat berakhlak seperti sifat Tuhan rahman. Rahman itu artinya apa? Memberi. Dalam dipilih-pilih itu mana pak orangnya? Beriman kah? Ada beriman kah? Nang kafir kah orangnya? Nang mukmin kah? Nang bermaksiat kah? Nang taat kah? Nang ada berampihan maksiat ya itu diberi Tuhan ini masih rezeki. Nang kadis sing imanan mulai lahir sampai anak ajalnya tuh ya tuh tetap Tuhan beri harta, beri rezeki. Nah itu Tuhan nambangan Rahman, beri terus. Rahman Tuhan nama ngasih, memberi. Maka Nabi menyuruh kita berakhlaklah, bersifatlah seperti sifat Tuhan Rahman. Nah umat Siti Aisyah ini hal dalam keadaan sidin diberi orang terserah sidin semestinya ya Allah. Cuma ngaran asiknya menjadi perantara Tuhan berbuat baik lawan hambanya. Kada ingat lagi kita tinggal sejumput-jumput, sebuting-buting, sedirham-dirham udah ada lagi dibagiakan. Kalau bang mengharap orang memuji kada, lopong mau pemurahnya Siti Aisyah, dermawannya Siti ada yang sedikit pun karena asyik lawan Tuhan, menjadi wasilah Tuhan memberi hamba Tuhan. Jadi kalau sudah jadi wasilah Tuhan berbuat baik lawan hambanya, maka asyiknya itu melebihi daripada harta yang ada itu kan. Makanya sidin gak ada lagi tersisa. Nah, dia udah sidin cakap hikam. Jadi sidin mengatakan aku tadi, aku tinggal ya sedirham-dirham. Padahal yang diunjuki kada sedikit. Nah 180.000 bakarung-karung duitnya. Ya tuh habis.
Nah, sadirham-dirham kalau dia udah tinggal lagi. Nah, asyiknya menjadi perantara Tuhan berbuat baik lawan hambanya. Nah, namun sudah Tuhan beri nangka ini, bah tadi beliau lagi. Memang penambaiannya barat bang. Nah, penambaiannya barat. Cuma ada dipaksa memang. Nah, ada bang. Ya, manusia itu masing-masing majiahnya lah. Ada majiahnya di dalam ilmu. Orang yang luar biasa dalam ilmu, keilmuan, disiplin ilmu. Ada manusia itu luar biasa di dalam tenaganya. Ada istilah koler itu orang tuh ada tenaganya luar biasa. Ada juga orang yang kada hitung-hitungan masalah duit. Ini sudah jadi pemulah Tuhan tuh. Benar itu bang. Kada nanam mingguan kada sebenari. Nah orang nangka ini kada beampihan juga Tuhan meruruki memberi rezeki kawan saya. Kan kok bisa demikian karena ini jadi perantara Tuhan bababari. Kalau jadi perantara Tuhan bababari kada beampihan Tuhan mau unjuki. Nah ada beampihan. Jadi kebahagiaannya itu menjadi nama hamba Tuhan menampakkan sifat kepemurahan Tuhan. Nah, yang mana Siti Aisyah? Kakak kami sini mengatakan aku tadi kok tinggal sedirham. Mereka udah mengatakan lalu habis saya. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengirim duit kepada istri-istri Nabi sebanyak 40.000. 40.000. Tadi 180.000 umana Siti Aisyah. Ini Abdurrahman bin Auf mengirimi bini-bini Nabi 40.000 dan berwasiat menyerahkan sebuah kebun untuk para ummul mukminin, yang mana kebun tersebut dijual dengan harga 400.000. Tadi kan mengunjuki 40.000, duitnya marah 40.000. Mbak itu mengunjuki kebun pula, harga kebun tadi 400.000. 40.000 kali 10 400. Juga Sidin memberi kepada para pejuang perang Badar, masing-masing sahabat diberi 400 dinar. Ini para pejuang perang Badar berapa orangnya? 313. 313. Lain 212. Nah, 313. Jadi ada tuh lah angka-angka nomor-nomor itu ada rahasia tuh. Punya 313 berarti itu jumlah para sahabat yang ikut perang Badar. Mau 212 tuh biru sablang tuh ada kalpak mata. Nang lain tuh sarah ayo memaknainya lah 212 ini tuh. Amonenya 313. Nah itu jumlah tentara orang yang ikut perang Badar. Berarti ini bahasa kita apa ini orang-orang yang dijamin Nabi masuk surga. Orang-orang yang dijamin Nabi masuk surga Ahlul Badar. Nah makanya tawassul kita adalah tawassul. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahdil ya Allah. Orang para mujahid Ahlul Badar. Nah ditawassul itu karena mereka ahli surga. Jadi Abdurrahman bin Auf ini pernah memberi masing-masing pejuang Ahlul Badar itu
400 dinar. Dinar duit amas kan, amunnya 10 gram sedinar 4 kilo, amunnya 3 gram sama lang itu, nah 4 gram setengah, kali 400 banyak kan, 2 kilo juga, 2 kilo juga, 2 kilo amas saja mati, nah begini harga ini tak, 100 berapa, ada 1 juta berapa, ini kemarin amas, 1 juta berapa, pokoknya lebih 1 juta tuh ya Allah kan, mahmun kali 2 kilo, lah 2M lah, lampang nih tuh, Al-Fatihah kau ini, nah Al-Fatihah ya lah, kita ini Al-Fatihahnya, Al-Fatihah, Al-Fatihah buka berapa 1 miliar lebih dikit aja lah, udah sempat 1,5 miliar ada sempat lebih sedikit aja, berapakah lebihnya itu tak, jadi ahli belajar, nah sahabat Nabi malah dijamin surga, nah. Bahkan ada filosof aja, filosof orang sukses ikan tuh nangai aja sih, dia nak minta doakan, jangan minta doakan orang susah, bohnya guru minta doakan orang sugih, karenanya pasti sudah diberi kesugihan, mendoakan tuh lakas mustajabnya aja, nah paham ya bang? Itu orang sugih ini mendoakan gue langsung jadi penginya. Lawan unjuk-unjuknya nih, dan kamu sugih jana duitnya jalan Jadi 2 orang miskin itu sebenarnya penjukung menjadi pemanjak, pemberkah. 2 orang sugih, yaitu tadi karena ini sudah merasakan disugihkan Tuhan. Nah itu motivator aja Pak, membandir gitu. Kan kita tinang 2 siapakah? Kita minta tarus 2 orang sugih, 2 orang susah, 2 orang manakah? Kita kan tahu siapa doanya nanti dijawab oleh Allah, diminta Allah. Nah ini kita doakan terus. Sedangkan jumlah mereka ada 100 orang. Nah jadi di zaman itu jumlah nang hidup lagi Ahlul Badar 100 ikum aja pada 313. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu juga pernah bersedekah sebesar 50.000 dinar ditambah 1.000 ekor kuda untuk fisabilillah. Ia juga menjual salah satu tanahnya kepada Utsman seharga 40.000 dinar. Kemudian membagi-bagikan duit itu kepada kaum kerabatnya dari Bani Zahra dan orang-orang fakir muslimin, juga kepada Ummul Mukminin Abdurrahman bin Auf. Makasih banget sih ini. Kalau amunnya pasir itu dikacak Abdurrahman bin Auf ya, jadi amas nih. Maksudnya kecerdasan sidin dah. Nah, kecerdasan sidin dalam mengelola, memanajemen bisnis. Apa aja bisnis sidin pasir kan di bisnis akan sidin. Jadi ada kita nang duit aja kan nang dikacak-kakan tuh. Kata kau bertambah berkurang terus, makan habis taruh kali aja modalnya habis terus. Siwakan toko habis, disiakan barang habis. Nah, rezekinya sekalian jadi pegawai ya kan, ada contoh sudah kita ya lah. Bisa mau besar rezekinya. Nah ini mengawat rezeki. Nah biarlah anak kita nih ya, kalau kehajiban nih kan di jauh-jauh orangnya parak-parak aja kita contoh itu, jadi akas paham. Karena jauh-jauh besar rezekinya dan bimat kita modali, nah tambahi lagi modali ya sudah habis terus besar rezekinya lain di situ. Nah rezekinya melalui orang lain dengan perantara, skill keahlian Allah berikan lawan dirinya. Kemudian pada masa Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bersedekah dengan setengah dari jumlah hartanya sebesar 4.000 dirham. Berikutnya 40.000 dirham, kemudian 40.000 dirham lagi, kemudian 500 ekor kuda untuk fisabilillah. Ketika kafilahnya dari berdagang di Syam. Ia membawa kafilah itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berdoa untuknya agar ia masuk surga.
Abdurrahman bin Auf 10 sahabat Nabi nang dijamin surga. Tapi panudian Bang sidin ini dalam hikayat kebanyakan harta. Nah, hitungannya nawas. Lawas hitungannya. Jadi ada lawas hitungannya babariakan. Nah, motor babariakan gitu. Duit babariakan. Tidak ada lawas hitungannya gitu. Mereka. Ya Allah, Nabi doakan masuk surga. Lalu malaikat Jibril alaihissalam turun dan berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla menyatakan salam kepada engkau dan berfirman, sampaikanlah pernyataan salamku kepada Abdurrahman dan sampaikanlah berita gembira bahwa ia akan masuk surga. Nah, dia kayak mana Siti Khadijah juga deh. Mana Siti Khadijah kan sebelum wafat turun malaikat Jibril. Nah, Allah berfirman, Jibril turun nikah datangi kekasihku Muhammad. Itu bininya anak bulik dalam anakku. Nah pada hakan nawan kekasihku, pada hakan nawan Muhammad, aku nang bangaran salam. Kan Tuhan di antara 99 ngaran Allah kan ada salam. Nah, aku jadi Tuhan nang bangaran salam. Mau jawabna sampaikan salamku lawan Khadijah. Soalnya Jibril aku ada ketinggalan juga. Ulun Rasulullah kan ada ketinggalan juga. Allah nambah salam, menitip salam melawan bini-bini Khadijah. Ulun pun sampaikan salam ulun lawan bini-bini Khadijah. Nah, ada sahabat lain juga dapat salam dari Allah, yaitu Abdurrahman bin Auf. Nah, ini dapat salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah menyatakan salam kepada engkau dan berfirman, sampaikanlah pernyataan salamku kepada Abdurrahman bin Auf dan sampaikanlah berita gembira bahwa ia akan masuk surga. Kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan mereka semuanya dan semoga kita pun disertakan bersama mereka. Amin. Allahumma amin. Sebuah kisah dikisahkan ketika imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu rahimahullah ta'ala datang dari San'a menuju Makkah. Beliau membawa 10.000 dinar. Nah, ada orang yang menyarankan agar uang itu diberikan tanah. 10.000 dinar kan bisa duit. Nah, tetapi beliau menyebut membuat sebuah kemah. Nah, di luar kota Makkah. Imam Syafi'i. Nah, musim haji bulan sidin kemah. Nah, kemah tadi sekalinya lalu sidin menuangkan dinar-dinar itu, dituang sidin duit itu di kemah tadi. Nah, oleh Imam Syafi'i, setiap ada orang yang datang kepada beliau berikan uang itu segenggam. Kada berhitung lagi begenggam. Tahu dia datang genggam, maka duitnya dinar emas. Sagenggam emas baon-on ya kalau lah. Kita baon-on lah ini berapa duitnya? Saon berapa? 100 juta nah. Dadah BBM nih ya Imam Syafi'i. Nah, ulah kimah sidin. Mau kimah tadi untuk ngeluruk duit. Bagaimana sidin di kimah neta? Setiap orang yang lewat, nah lewat tak. Nah, harus jauh sidin, datang lawan sidin, berikan uang itu segenggam. Ketika datang waktu sholat zuhur, beliau bangun seraya nambah. Nah, ujar kita mengibasakan kain beliau dan sudah tidak tersisa dikit. Karena ada lagi, mulai besokan sampai ke juhur habis, duit dan dibagi, mau dikasih lakas habis. Nakas benar habis. Anak zuhur udah habis. Nah, kada berhitung lagi. Ikaw berapa perlu kada? Nah, kau tambahin lagi jalan. Nah, lagi nah nyamannya dari ini lah. Orang nak kada silau lagi lawan dunia. Nah, itu orang hati kada ada lagi, sedikit kada ada lagi sayang lawan dunia. Nah, sebelum zuhur dah habis. Beliau bangun tadi cara mengibasakan kain beliau dan sudah kada tersisa sedikit pun. Ada yang menceritakan bahwa ibu beliau berkata kepada beliau, kalau engkau datang membawa uang, aku tidak akan mengucapkan salam kepada engkau. Ayo kuitan. Udah lah, nah kita ada nih. Ikaw nak kaibinya datang bawa duit, aku nak mengucap salam engkau.
Ilmu aja. Bawa ilmu tuh. Nah, maksudnya kita ada kita nggak nyongan mau duit nih, aduh saya naik ke kuitan nambahin ngalo kuitan aja ngawak pinaganan itu aja makan pinagancang. Kalau mau duit ke rumah, udah nak makan aja ke rumah ini kan ya karena gitu. Mama Sidin tuh sampai beban dari kita. Ika Muhammad kan ngaran Sidin Muhammad, Abah Sidin Idris, Muhammad bin Idris. Nah, gelar Sidin Asy-Syafi'i, lalu gelarnya Imam Asy-Syafi'i. Ke Muhammad lah, nah jangan boleh ke rumah, jangan Sidin, jangan boleh ke rumah itu nah. Nah, membawa duit jangan boleh. Binya ada bawa duit, bawa ilmu deh, alim. Nah, aku ucap salam alaikum. Nah, wahai anak ada Mujahidin, bersedekahlah niscaya engkau disedekahi. Nah, kayak apa maksudnya ya? Bersedekahlah engkau niscaya engkau disedekahi. Lapangkanlah orang lain niscaya engkau akan dilapangkan. Itu rumus pasti sudah. Bila orang tuh senang kita. Kita ini pasti disenangkan oleh Allah. Tapi kita dulu nyenangkan hati orang. Kita hendak senang, orang lain kada senang, ada bakal senang gitu. Nah, makanya pagi-pagi itu bayi sukan tuh bangun bercermin, tamurihing dulu gembira dulu, jangan pina masuk. Lagi utang udah banyak, nah rumus bayar utang tuh pada nade. Utang tuh jangan dipikirkan, kan ada slogan guru ulah gambar guru tuh kalau di bawahnya tuh hidup tuh jangan dipikirkan buntung aja. Hidup tuh disyukuri, jangan dipikirkan. Hutang tuh jangan dipikirkan. Paham lah? Maksudnya di mana Pak? Cukup diingat. Aku bisa hutang dan aku wajib bayar gitu itu aja kan. Yang bangun guring nih, aku ingat ada bisi hutang dan hutangku ini wajib ku bayar. Berapa aja banyaknya tuh bayar tuh hutang. Nah, minta lawan Allah. Ya Allah, ulun ini ada bisi hutang dan hutang ini wajib ulun bayar. Ulun kenapa bayar hutang? Mungkin gak ada nolongi. Nah, itu kan, cukup itu aja. Nggak usah dipikirkan ini berjalan ingat hutang, di toko ingat hutang, di rumah ingat hutang. Ujar nang bini, babang mana lagi waktu ulun ini kakarama hutang aja dia pikirkan. Nah, itu nah. Jadi ini dasar bujur terbukti guru. Sudah kalau ingat guru kisahkan malam kisah orang asam-asam kan nambah hutang 37 miliar habis hutangnya terbayar lunas terbayar. Ada bisa apa-apa lagi ditipu orang mantap bayar aja 37 miliar ada yang nambah hutang di sini 37 miliar. Yang paling ngaji mandi leh pada banyak juga. Ya, ada banyak nak baju rumah 500 kan rumah dia jadi jual. Agen ngapa jual baju jual rumah? Mun baju jual rumah tuh kan tapi berduit ngarannya ya kan. Ya kan? Orang mana bayi lagi ya lah. Nah, nambahi lagi untung aja. Jangan diniatin apa-apa tuh nanti dijual. Itu aja. Niatin nanti diberiakan aja. Nah, apa kamu tuh kajang niati dijual? Nyakarmu tuh jual tak? Nah, kendaraan jangan diniati dijual. Nah, apalagi emas jangan ini emas ini cadangan menyesamkan aja. Jadi kalau apa-apa kapelipit ini kita kau dijual dasar kita jual itu. Karena cadangan diniatakan, makanya menukarakan menyawan haji bandi itu jangan niatakan dijual. Kalungnya ka 2 on ka. Nah, kalang golangnya 3 on jangan diniati dijual. Jangan jadinya aja. Amun jadi niati dijual, matanya dia muka motor ini jadi ada nampi napatet dia jual ada bisa lawas sudah kita jual tak jual kada bertahan. Cuma mau kada niat dijual kada dijual. Nah bukan pian tahu aja kalau toh napa ngarang motor galan di muka rumah guru tuh ada guru menjual ada jadi guru pun hendak ambil situ kan begitu aja tah. Kada dijual kan apa ya pipikat aja nah kadanya pipikat mah ada hendaknya itu paling berkilo aja timbang berkilo nah itu kadang itu bisa nah baju jual itu kada biasa nah kada biasa nah nama-nama apa kada dijual ada diberiakan atau diberupakan ada ninja nang ampun anak guru ninja air itu guru pak unjuk lawan si itu Rahman warang anak pian nah
Nah kakaknya Rudi, kakaknya ipar Rudi, Rahman anak Abang Bang. Jogoro anak mereka anak ninja nih, nak kayak ini. Cuma abah ada tahu tangan nih membangun besar sekolahan nih, nang membangun buah nikah mola gitu. Nah Jogoro ambil lah nabi dikawinnya, kan, nestin kanya, dipakainya sampai hari ini. Kan dia bisa jual, dia jual tuh kan dia cuma berurupan. Jadi behurupan tuh kadang behurupan segan seorang juga. Kalau bang guru ambil mampar kadang kalau manfaatnya segan orang banyak juga kakanakan kawan sekolahan asrama ini kan semiliar mulah nih nang diulahkan oleh nang warangnya Abah Rudi nih. Nah Haji Bambang jadi sidin mau lahkannya menjadi guru aku berhutang lah. Nah berhutangnya atas nama Allah, ya Allah dia melunasikan gitu guru aja. Jadi anu aku ini pindah cangang-cangang aja guru kakak ini kata juga guru ambilakan bibi kaminya STNK-nya aja kita bawa situ anggar situ dianggar ini seorang manggarnya guru kan tahu nganggarin yang menjual kadang hanya mau lupakan aja tahu asal guru jangan hutang gitu. Nah alhamdulillah kan sambil lihat lunas aja gitu. Jadi yang penting hutang itu jangan dipikirkan. Kalau ingat bahwasanya aku bisa hutang dan wajib ku bayar. Dan ini wajib, kita berhutang itu wajib membayar. Ingat itu aja kan, aku ada bisi hutang dan aku wajib membayar. Insya Allah. Nah, Allah mudahkan jalannya membayar. Cuma mau dipikirkan aja hutang nih makin tahu seserongkop kurang ini macam mana. Mencari ya macam-macam, mencari jalan pintas. Karena dipikirkan benar hutang. Happy aja dalam sebenarnya itu gembira aja. Senang aja pada hutang sabak kayak hutang tapi tenang aja ngopi kau aja kan kata mereka ayo ngopi dulu kita ngopian kan berarti kita makanan juga ada hutang jangan dipikirkan hutang tahu sebenarnya oh itu tenang aja nama ngerti aku ini iya senang gitu. Jangan kan wahai anak Anda menjadi sidin bersedekah niscaya engkau disedekahi. Nah bersedekah maka menjadi sidin. Nah adik kalau semalam pancinglah rezekimu itu dengan sedekah. Pancinglah rezekimu dengan sedekah. Jadi bersedekahlah niscaya engkau disedekahi. Lapangkanlah orang lain niscaya engkau akan dilapangkan. Janganlah bersikap kikir niscaya engkau akan dipersulit. Mungkin kita bersikap kikir dasar pinangali. Nah, capailah kehidupan abadi dengan mensedekahkan nampana sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Nah, capailah kehidupan abadi dengan mensedekahkan nang panahan, padahal hendak mencapai kehidupan nang abadi itu mestinya kan nang disedekahkan nang abadi juga ini sedekahkan nang panah lah diberiakankah kadakah tata panah nangaran harta tuh nah duit itu diberiakankah disedekahkankah disimpanikah tata panah binasa arti binasa itu tata pacang hilang tuh ngaran panah tuh tenggelam lenyap kena. Artinya himat nang kayak apa kita berangkas lapis 7 biasanya di bawah tanah pulang mana tatap hilang juga kena mengkaden itu nah hilang seorang hilang seorang mati bujong aja umanya yang sugi lagi hanya ada orang sugi ulun orang datang ke rumah aja guru alhamdulillah kamu ini pindah berduit banget ya alhamdulillah guru aja ulun ini jadi supir aja sebenarnya jadi supir mata jadi supir bus nah lu mas supir bus nih garing dilayani dibawa ke sana ke sini berobat lillahi ta'ala nih malah ini bus nih ujar guru kayak itu dia kisahnya nang inggi lillahi ta'ala ujian ulunnya melayani sini itu bawa obat kemana-mana bawa terus sampai akhirnya bus tadi melihat ulun nih lah mau dia asa haru bener nih mau kayak anak kayak apa liwar bagusnya tadi anda melayani sidin tuh melebihi pada anak melayani kuitan modenya kayak anak di bawah melayani kuitan sampai akhirnya ujar si bos tadi bos begini anom bin sidin tak anom jadi hendak mati berwasiat bos tadi nah nang di sini bilang udah matilah nah bini udah jangan kemana nyawa aja ambil bini nah
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka direkamnya pula. Ada rekamnya. Kalau kawinnya lagi Sampai nah. Wasiat kan. Apa bang lagi? Lebih ini oma segih melintir ini ngaran. Nah datang wae lang oma jebul harap motornya ini nang. Ya alhamdulillah adanya. Bebini ya dan menjadanakan wasiat. Menjadanakan wasiat. Bebini lawan bini bos. Jadi ngapa bang anda? Tapi kadangnya tuh nangaran orang yang kada ambisius lawan dunia deh. Kada bapak kadang pun orang kada ini jangan bawakan aja bah jago membawakan lawan orang-orang orang pada syukurnya ya alhamdulillah ada rezeki manusia kawan ditambah jangan orang susah biasa jangan buat mah hayal kayak ini itu saja itu memang takdir Tuhan kada senang diriana bapak ini memang Tuhan sudah mengatakan. Nah paslon ini satu pasal tentang menjamu tamu. Udah pulang pasangan jamu tamu nih. Nah, Imam Dailami meriwayatkan hadis karena ajan mengatakan dulu. Jadi sebelum masuk ke pasal ini, nah insya Allah malam Sabtu Dudi kita tetap pengajian di rumah Subian kan? Insya Allah tetap pengajian, ibadah untuk pengajian kita hanya berjalan pesantren. Ini pas nih nah pas sedekah nih ya. Jadi di tempatnya itu di pesantren Putri. Nah pesantren Putri jalan sini bisa jam 11 sana bisa. Nah kenapa mati 6 Sabtu? Nah 6 Sabtu tanggal 5 Sabtu 5 Januari. Nah jadi kenapa mati di tempat akan di situ? Kalau ada tempat lagi gak adanya kayak itu bang. Salah satunya anak malihatakan Putri. Nah malihatakan artinya nah lokasi Putri, bangunan yang harus dibangun di wilayah Putri. Ya memang selama ini merasa Jepang gurunya asal ada ketimpangan tuh ya. Kalau santri putra itu sudah tingkat 3 sudah tuntung, di atas 9 kelas itu layak sudah di sekolahi. Cuma belum finishing nah ngelondok keramik. Puasaannya di keramik, kamu di keramik tadi karena kan sekolah nanti. Jadi biaya itu lah. Mengakhirnya bulan puasa di keramik ya akan di finishing tuh jangan kayak itu nah kalau perlu kena di kipas angin ya kan itu semua lengkap sudah 9 kelas untuk lelakian putra. Nah putri ini bah kayaknya itu sekali-kali pembubuhan ini masuk kena guru izinnya aja wujud asal sorangan kah lah minta izin satpam minta bawa ke dalam atau ke keluarga kah masuk bang sekali-kali. Nah ke tempat sekolahnya putri itu di hati. Menurut Bu Hanikam layak ada nih tuh mereka belajar di tempat kayak itu nah. Bagi apa lagi kada kabar juga belum menyediakan tempat nah layak. Pertama duitannya juga ya di putra yang beli makani yang bangunakan kan gitu tuh. Nah jadi di Putri ini itu tahu nih sekolahannya 9 kelas. Nah 4 kelas saja yang layak, 6 kelas buah binyu musim panas derendang nih kapalan itu nih. Berapa ada pada seng ada pulang berjendela ada layak timah. Makanya nang memberi itu 3 buah gazebo tuh kan itu orang Banjarbaru. Nah orang Banjarbaru hari Sabtu teh hari Selasa teh penyerahan hibahnya 3 buah. Sebuah bangunan tuh nilainya 100 juta. Tuntung sudah pokoknya atap nang anti panasnya itu ada hemulinya atap nyaman. Guru duduk situ penyerahan tuh. 3 buah memberi 300-an juta. Nah, Haji Pohan keluargaan ngaraninya ngaran anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Guru bawa masuk kawada sekolahan beginian, gerebakan baju mata. Gerebakan baju mata. Kayak diri guru kapan-kapan sekolah. Kayak Jepang guru aku kemampuannya kayak ini aja buntung. Nah, kemampuanku kayak ini aja mengulahkan. Nang bini menangis, iya menangis. Melihat kekanakan tuh sekolah harinya panas gelentang nih tuh. Nah yang dianu diajarkan kitab. Gurunya nah bepurut lawan sapu tangan. Imun kita masuk di sini ke SD, ke TK, tahu aja tuh masuk ke Putri.
Kalau kita kada tangis sini guru duduk. Apalagi orang anak yatim nang beliau. Tengah 200 anak yatim sedikit kah? Orang kada ada. Ini tuh nang sekolah. Nah jadi guru tampayakan di situ nah. Karena malam Sabtu ke melihat, oh ini bangunan gazebo-nya dan Sidin bersedia. Ujar guru aku nih menolongi aku nih pulang melanjutkan bangunannya 9 6 lagi karena tuntung 3. Nang belum tuntung nang direncanakan nih 6 lagi supaya kakak-kakak nih bujur-bujur sekolah nih tuh nyaman nih nya. Nggih ulun bangunakan guru. Sampai guru memberiakan rumah nang dihibahkan orang guru tuh nang di belakang SMP 2 ujar guru aku ada rumah situ sebuah. Nah kuhurupakan barter lah ikam bangunakan ini kini kalau ada nang menukarin gitu asal kakak-kakak sekolah engkau layaknya di atas sungai ini nih nyaman nggih ulun anuakan. Nah itu kena dilelangakan kalau siapa nang hendak 4, 5, 7, 8 kabagabung kami mulai sebuah. Nah pahalanya sagan kuitan kami agan abah rumah kami ya sudah bangunnya masuk kali betah kali tetangga sini guru pandir nah ada betah kali tetangga sih kamu melihat badampar kayak ini jangan ada meja kada sedikit duit norakan meja ada dampar kayak ini bang wallahu alam sebagi kitab tutup ganti pulang lawan kitab nang lain hendak kamu norakan meja kada sedikit duit harga meja nih tak sedikit kah santri lebih 1.200 santri hanya tetap nyacakannya babayar pesantren ini udah hamba meja babangku nah kada babayar banyak orang kada mampu juga jangankan anak BSPP nya untuk makan ninya aja sampai hari ini nang guru kisahkan aja 89 juta nang kada bayar uang makan tatap aja guru beri makan nih. Belum nang anak yatim tadi 200-an 550-an nang diberi makan nih kada babayaran apa-apa nang umpat pulang nang kuitannya ada nih tapi kaku kurang mampu tahu hutang makan sampai 90 juta kada 200 sikung nih itu orangnya nang kada bayar manggaji gurunya pulang nah 90 juta sebulan 80 juta, 70 juta tuh dikit mana-mana lagi tapi penghasilan paribasinya 5 juta sehari habis sehari juga dasar habis sehari juga nah makanya barang aja guru warung amal nih nah apa kali warung amal lelang langsung aja ditembak wadah lelangnya karena berapa hasilnya itu pun tetap kita panggal 2 juga segan masjid separuh kan sama untuk rumah Allah masjid sini separuh segan membangun 6 bilik tuh lagi kalau dinilayakan tuh sebuahnya 100 jutaan gajibunya tuh jadi kalau 6 ya 600 juta itu nang nyata dulu dibutuhkan tahun kaina imbah bulan puasaan kanakan hanyar masuk pulang bertambah pulang tuh katanya 9 lagi kelasnya namun kita pesantren lain masuk menalan lokalnya nyaman kelas coba kan masuk ke sini ini pun training jarang terekspos nang buruknya jarang terekspos nang baiknya nah nang masalah anunya kada nah lalu kena munnya masuk ke situ nah melihat nah ini sekolahaninya dan ada terpancar banyak mata kuitan santri kan memang kada layak orang juga tapi gula di mapa juga kami kada ada juga nah udah berananya sudah. Ayo mudahan anak kamu sabar aja kok harus mau sekolah di sini. Gitu kan. Dan nanti caranya aku aja sekolah kan anaknya. Aku aja biar bepanas itu kami suka itu aja. Diberikan sekolah gratis gitu kami sudah ilmu. Jadi kayak apa yuk hendak mengarasiakan kancangi SPP wajib bayar orang sakit juga. Banyak yang sakit juga pada tanyaman di sini. Nah, lalu kada kawa 4. Nah, kawa. Lain nang kayak di beberapa hari lain. Kayak di Syuhada, kayak Sirajul Huda. Nah, kayak nang di Darul Quran itu sah-sah aja. Bangunannya nyaman, kelasnya nyaman. Nah, sesuai juga. Lawan taraf SPP-nya. Sini jangan nambah SPP. Nang makan aja 2-3 kali sehari itu nya ada kok bayar masih orang yang bayar menggaji gurunya
Cuma supaya jangan timpang aja, jangan timpang pendidikan di tanah lawatnya. Nang sugih aja kalau sekolah nang mampu aja, kalau nang sekolah nang kaya nang kada mampu kada kawalan. Nah supaya sama tuh maksud guru. Ayo. Nah di sini wadahnya, jangan sampai anak ikam keluarga ikam karena lantaran kesusahan kada kalau sekolah. Nah itu kada ada alasan lagi. Punya apa nitip aja di sini sekolah gitu. Nah kayak orang tuh juga tuh ilmunya, insya Allah umumnya kayak orang juga. Makanya basisnya kan mulai TK, SD, SMP, SMA Islam, pesantrennya pula. Kan mulai bawah sama sekali, mulai SD-nya ada. Nah, dan jangan takutan SD-nya sudah keluar izinnya. Sudah nomor izin operasional sekolah sudah terbit dari Dinas Pendidikan. Jadi kada ada lagi suara-suara sumbang di luar. Oh, pas SD Nurul Muhibin kada ada izinnya, kada umpat ujian, kada ada. Pasti sudah 4 ujian kawan karena umur induk sekolah sudah terbit. Pasti 4 juga ujian nasional kita kelas 6. Nah, lulus. Nah, karena sudah diprioritaskan oleh Dinas Pendidikan karena memang basisnya sosial bukan bisnis. Nah, kalau bisnis ya gitu ya Jepang. Nah, harus disugihnya. Ada hendak nang itu, kada dibawa mati, nang dibawa mati amal kebaikan gitu. Maksud guru itu kada apa membawai aja tuh, membawai lo kita berataan nih, ayo. Nah, apa nang bisa kita titipkan nang panah ini untuk kehidupan nang abadi kena di akhirat. Nah itu tuh maksudnya. Nah jadi malam Sabtu kita pengajian aja tetap nah di rumah. Terus biar. Nah kita tentang datangnya kita tulakan bah makanan kan kanyang juga perutnya kan ada warna mama sini. Nah lelang aja. Jadi nama lelang kena guru gaul, penceramahnya kena guru Supian Banjar gitu nah. Jadi mbak, nah itu bisa aja buatnya kolaborasi kayak apa bagi waktunya. Pentingnya guru lelangan habis aja. Nah ditampatakan di putri supaya melihat. Nah itu kena dilelangakan pulang bangunan nang sebuah nang di atas sungai itu 100 jutaan orangnya aku aja bangunakan sudah. Nah yang dibangunakan nah dilunasi. Tapi walaupun kada ada juga ya tetap guru tuntungakan nang dialis bapangsar dada teh guru tuntungakan gitu. Ada bakal ada tuntung karena itu haknya kekanakan untuk belajar dan layak gitu. Bahkan kadang-kadang prioritaskan asrama ini lah. Ada prioritaskan asrama gitu. Itu sampai Pak Keramik di atas sungai ya sekolah alam lah bahasa Bagazibu adanya gazibu tapi di atas sungai. Nah, atas sungainya kan semua pembantuan PO kan 700 juta. Siring kanan kiri sebarang nyebel lah, makanya di atasnya kawan diadaki slope, kawan diadaki gazibu. Jadi potensial, jadi sungainya indah, jadinya kena. Nah, kekanakan itu sekolah nyaman, sekolah pada sekolah alam. Piurnya kan dapat, pandangan alam sini gunung, hutan. Jadi ujar kecerdasan anak itu dapat di situ. Bahapa itu nyaman, nakas. Kita lanjutkan. Paslon tentang menjamu tamu. Imam Dailami meriwayatkan hadis. Nah, Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala dhaifu 'alal qaumi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihi." Apabila seorang tamu masuk pada seseorang niscaya ia masuk bersama rezekinya. Nah, jadi tamu itu datang datangnya itu lawan rezekinya juga. Kalau datang rezekinya di rumah kita bang ada, ini datang lawan rezekinya juga. Nah, ini idza dakhala dhaifu 'alal qaumi dakhala bi rizqihi. Muninya tamu itu datang ke rumah seseorang, maka tamu itu datang dengan rezekinya juga. Wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Apabila keluar maka ia pun keluar dengan ampunan dosa-dosa mereka. Abu Syekh meriwayatkan hadis dari Abu Qarasafana radhiyallahu anhu, idza aradallahu ta'ala liqaumin khairan ahda ilaihim hadiyatad dhaifa yanzilu birizqihi wa yartahilu birizqihi wa qad ghafarallahu li ahli al-manzili. Apabila Allah Ta'ala hendak mengaruniakan kebaikan kepada suatu kaum, dia memberikan kepada mereka hadiah berupa tamu. Tamu ia datang bersama rezekinya dan pergi bersama rezekinya.
dan sesungguhnya dan sungguh Allah Ta'ala sudi mengaruniakan ampunan kepada keluarga pemilik rumah. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan hadis dari Hibban bin Abi Zandah, Abi Jundah radhiyallahu anhu, inna asra sadaqatin ila samai ayyadha'ar rajulu ta'aman tayyiban summa yad'u ilaihi nasan min ikhwani. Sesungguhnya sedekah yang tercepat naik ke langit adalah bahwa ketika seseorang membuat makanan yang baik, kemudian ia mengundang makan sejumlah orang dari kalangan saudaranya, itu lekas banget naik sedekahnya. Ulah makanan dulu, undang orang makanan, itu lekas banget naik ke langit. Al-Hakim dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum madamat mahidatuhu mawdu'atan. Sesungguhnya para malaikat tidak henti-hentinya bersalawat kepada salah seorang dari kalian selama hidangannya tersaji. Makanannya itu masih tersaji, kada berlebihan. Itu kayak di barang dapur tuh kan. Bakawat kalau dong belum beli surong lagi kan. Nah itu salaman gitu toh pada berlebihan dari lain. Nah malaikat bersalawat lawan ikam sama keluargaan namanya dia akan ini. Nah ayo tadi kan mau undang, ayo kita pengajian kita malam Sabtu dulu di rumah Haji ya. Haji misalkan. Nah sudah Haji mandi mau makan, datangan saudara-saudara ke sini. Nah lalu disediakan makanan oleh Haji Iril sekeluargaan. Itu belum lagi disuruh masih tersaji tuh, belum disuruh tuh malaikat minta akan ampun terus-terusan selama sajian itu masih ada, belum lagi dibagi, belum lagi disuruh. Nah kada berlebihan. Al-Hakim dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man at'ama akhul muslima syahwatahu haramahullahu 'alan nar. Siapa yang memberi makan saudaranya nang muslim sesuai dengan keinginannya, ujar kita sesuai lawan seleranya. Nah kan kita takunin apa nih nang nyaman mau ini, ya nyamannya sate kah, ya nah nyaman nasi kuning kah, nah nyaman apa nih lontong kah, nyamannya ketupat kah, ayo jejak ketupat dijaga. Nah misalnya lah, lalu sari orang karena nih, atau lontong aja jangan dingin nih nyaman aja lontong. Nah ini cuma menyesuaikan lawan selera saudaranya nih, maulah nih menyediakan. Nah, niscaya Allah mengharamkannya terhadap api neraka. Kita menjamu tamu, menjamu keluarga, menjamu kawan tuh nang liurnya jadi nang cocok. Bagus sebenarnya tak kone. Nah makanan apa nih? Kita mau kasih nih barang aja ayam panggang kayak gitu. Nah apa kata bagus aja tak kone kayak marina kan, apa marina biar nggak tujuh. Sudah deh, disediakan betul loh. Artinya nang Tuhan ini kan lain. Nang anom itu jadi wakaringnya kan, nang tuh kan di wakaring kulung ya kalau lah kayak adik kayak kita ini nang tak anomnya Tuhan juga kalau nang pindah nang karas nang pacah-pacah diirat aja tahan dimakan atau nang misalnya apa ibarat dan makanan itu dibingkakan tangka kan itu pacah diirat kalau itu baru dia atau nang atau durian kan itu jadi lihat itu nah tenang diwadakan nang di lumu-lumu kawakan itu kan menang pinan nang karaka harus kadondong disorong anak abiannya kadondong ada nang jarok anu marinanya nang jarok kah jadi nang anu asam belahan pak ada juga jadi padih parut padahal melumu kada mah nang satu rayakan lawan diurus sidin itu nah kemudian marinan tuh berarti sidin nih makanan kadang-kadang karas nang lama-lama aja nasinya tuh terlambik-lambik aja nah bisa-bisa aja tak makan nangakan kawan kaminya tuh kawan tuh yang nabina nang karas disuruh nang lama-lama aja ini kacang dia kacang disuruh sidin. Oh apa di sini tuh begini kan dan sudah kacang juga ini kacang bobola marina aja ada ini kacang jarok biar nang tatap aja di sini aku biar nang nyaman bener kacang ini jadi nang pemaaf Jepang bukan yang ada hendak di sini cuma tuhok dia sudah jadi dan lagi anum calih mama kan udah Tuhan ini nah
ikut sini luput kan mau baca ikut sini luput kan ini dikucup sama luput juga panjang. Nah itu nang nyaman nang itu nang enak-enakan aja sama orang tua kita ngirim itu nang kamu dimakan sidin aja. Nah jadi kemudian pula Allah selamatkan tadi Allah mengharamkan terhadap api neraka. Dan riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu man zabaha li dhaifihi dzabihatan kanat bida'an lahu minan nar. Ini bagus banget nah. Kita tuh punya keluarga datang, tamu datang, siapa yang menyembelihkan hewan. Nah, menyembelihkan hewan, menyembelihkan binatang. Nah, kalau disembelih untuk disajikan kepada tamunya, maka itu akan menjadi penebus baginya dari siksa neraka. Ada bisi kambing diberikan namanya. Perlu kan suruh potong. Nu garakan nang beikong, tina aku sembelihakan dulu dah. Kayak ayam tuh misalkan suruh potong. Tuh sama aja. Ini harganya juga kan. Kalau motong tuh. Mbah mau motong pulang, kan mau berebut barunya pulang. Kayak ayam beikong ya ada kebagian datang ayam aja. Ayam kampung sekong kan, itik kampung sekong, ayam daging sekong. Nah sama itu 3 ekong juga. Nah, pendeknya namanya nangaran binatang sembelihan itu kan berarti mulai batis sampai ke gulu ada kalah. Nah kayak itu nah. Jadi sekongan ayam kah sembelih itik kah kau aja mengira-ngira tak. Kalau ada kepanjang datang tiba-tiga nah sekong ayam cukup ya kalau mau datang 10 sekong ayam mana enak kan. Nah kau aja bang di bala-bala juga lah mana 10 nah datang seorang sudah 5 badan nah berarti 15 sudah nih dibagi ayam sekong kan biasanya misalkan seorang aja ayam sekong cukup aja kalau lah mendapat kalau warga datang 10 jangan sekong lagi no kan 3 kan gitu tak. Nah biasanya bohnya di warung bang ya saano 10.000 jadi 15.000 itu di warung kan warung tuh ukurannya orang berjualan. Namun kita ukuran menjamu, nah kalau perlu ayam sekong itu tatak 4. Tatak pula tak. Nah panggang lah dah. Nah kalau aja mah itu. Namunnya ayam sekong tatak 15. Dari baru. Ayo lah. 10.000 lah. Nusa nang istimewa lah. Keluarga kita. Paham ya kalau nah taulah 2 bungkus hitungannya menukarakan anak kebenan apa anak jago barang aja yang panggang bang apa aku nilai aja kenapa nah hantam makan 2 nilai panggang 2 ayam panggang 2 itik panggang 2 jadi mudahnya 2 porsi nah sekali dibukakan di piring. Nah, umatnya sini banyak mah ada pian tampulu ada ulun ini mau nilai namun pian tak makan mau di warung kan pian sebutinnya jauh nih 2 nah ayo kanyang-kanyang aja makan ini makan nah kayak itu tak jadi orang nyanyat udah kita kan itu tak ada ini dasar kada hendak juga orang nyanyat udah dasar udah aja mau udah nyaman di behimat kita nanar sini ke sini pulang bah nang kayak rugi banget hidup kita padahal mun kita keluarga datangan kita itu tandanya rumah kita babarkat itu tandanya keluarga dulu binya keluarga sandang ada kita tuh babarkat rumah tengah mun keluarga ketika 7 mun dia masih 2 kali kita keluarga mbah ngono dah itu kan babarkat rumah tapi bilanya keluarga tuh ketujuh ada kita tuh teman-teman bilangan tuh babarkat rumah nah nape yuk makanan ada terus kita sidin akan perkara makanannya oma berendak tadi berendak besapai nang betoples ini besapai nang bakemas besapai bahambur ya nah ditoples di atas meja di lantai ayo kamu aja nang mana nang sofa makan yang di situ mau di keluarga ada 7 anak boleh pulang nah abang nita nah lempar minyak nah angin palungsur aja palungsur padahal sidin abang tuh palungsur aja ini yang pada kesangkalan kalau mau kekenyangan makan bagulikan sangkal kalau jadi nyuki palungsurnya nang hambang itu tak nang cap Soekarno tak kaulihing itu sih dia dah dasar longsor bujuran ini nah kayak itu tak bagembira kayak ini dibabarkan rumah ngaran itu wallahu a'lam. Bisa sampai sini aja dah lah, mudah-mudahan sedikit pengajian kita malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat kita pada dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma
Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami, ya Allah, dosa ibu bapak kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, dalam beristighfar, dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya